We'll have a video right now and then we'll go into the formal function. This was Chief Mr. Somnath. We have achieved 3, soft landing 2, 1 on the moon. 0. India is on the moon. Some leaders don't just build institutions, they build belief. Dr. S. Somnath, an engineer, a visionary, and the former chairman of the Indian Space Research Organization. During his leadership at ISRO, India reached new milestones in space science, with missions that inspired a nation and impressed the world. From advancing launch vehicle technology to strengthening India's space capabilities, his work continues to shape the future of Indian space exploration. With clarity, discipline, and quiet determination, Dr. S. Somnath represents a legacy of purpose, perseverance, and a country reaching beyond the stars. Chief guest of the day, other distinguished personalities on and off the dais, students, participants, faculty members, and organizers, a very warm welcome to each one of you. We are gathered here for the third day of the Perima Talk Series 2026, organized by Pinarayi Perima Season 8. Today, as a lead speaker of the Perima Talks, we have Dr. Sridhara Panikar Somanath, a celebrated Indian aerospace engineer and visionary scientific leader who served as the chairman of the Indian Space Research Organization, secretary of the Department of Space, and chairman of the Space Commission from January 2022 to January 2025. With a career spanning nearly 4 decades, he has played a pivotal role in advancing India's launch vehicle technology and mission capabilities, significantly strengthening the nation's standing as a global space power. As ISRO chairman, Dr. Somanath guided the organization through a historic phase marked by transformative missions and strategic vision. Most notably, under his leadership, Chandrayaan-3 achieved a successful soft landing near the moon's south pole on 23rd August 2023, making India the first nation to reach this region and the fourth to accomplish a lunar soft landing. A key architect of Space Vision 2047, he championed initiatives including human spaceflight Gaganyaan, future lunar and planetary missions, and the proposed Bharatiya Antariksh Station.
Following his ISRO tenure, he became Chancellor of Chanakya University, Bengaluru, and in October 2024, he received the International Astronautical Federation World Space Award in Milan, Italy, recognizing the global impact of Chandrayaan 3. With all due respect, I invite Dr. S. Somanath to the session. Thank you, Janvi, for that introduction to the luminary speaker of this evening. May I take this opportunity to speak just a few words by way of introduction to Dr. Satish Kumar, who is going to moderate this session. Dr. Satish Kumar had his PhD from Physical Research Laboratory and Cochin University of Science and Technology. And then he assumed a position as a researcher at the Physical Research Laboratory in Ahmedabad, which functions as the academic and research arm of the Indian Space Research Organization. His work focused on investigating the chemistry and transport of trace gases across the Indian subcontinent utilizing balloons and sounding rockets. Dr. Kumar was awarded a research fellowship at the University of Melbourne in Australia, where he concentrated on the considerable effects of solar UV radiation on skin cancer and the rising prevalence of cataracts. He later took on the role of a faculty member in physics at Government Brennan College, Taliseri. And in the meantime, he was also appointed as the course director in the Department of Atmospheric Sciences at Kannur University. Right now, he serves as an adjunct professor at Manipal Academy of Higher Education, and his academic partnerships encompass Nanjing University in China, Louisiana State University in the United States of America, University of East London, and is a member of the panel on climate change and economic impacts at the Research Institute of the Asian Development Bank in Tokyo. Dr. Satish was recently appointed as an expert member of the Lakshadweep Pollution Control Committee by the chairman of the Central Pollution Control Board. On behalf of Peruma Talk Series 2026, I extend a very warm welcome to you, Dr. Satish. As it was yesterday and the day before yesterday, we have a very rich audience, school students, college students, university students, drawn from various institutions in and around Taliseri. There are teachers accompanying them, principals, headmasters, and also academics from various select institutions. On behalf of, and also the people of Pinarayi, the enthusiasts, the space enthusiasts. Now that's a big thing happening. Space enthusiasts are there, even in Taliseri. On behalf of the organizing committee of Peruma Talks 2026, a warm welcome to all of you. And just before I hand over the responsibility to the moderator, just a few directions as usual on behalf of the organizers of this for the smooth conduct of the session. The session has two segments. The first segment will be the talk by the invited luminary, and the second session, that is session 2, will be an interactive session based on the presentation made. Next instruction is, please minimize your movements when the session is in progress inside the auditorium. And the most important direction, please keep your cell phone either switched off or in silent mode. Please maintain decorum by not talking among yourselves. You will get a chance to talk to the luminary speaker of the day. Enjoy the talk and have a wonderful interactive session. Over to you, Dr. Satish, for just 1 second. There will be a prize for the best question of the evening. May I request Ms. Janvi to introduce the
panelists of the evening. Thank you. There will be a prize for the best question. We have an esteemed jury panel for the evening. So I'll introduce the panel for the day. First, we have Dr. Ebby David, Principal, College of Engineering, Talasheri. Dr. Shibu PV, Associate Professor, Department of Chemistry, Government Brennan College. Dr. Muhammad Ashfas, Associate Professor, Department of Physics, Government Brennan College. Welcome all. Thank you. Over to you, Professor. Oh, thank you, Dr. Sajan. Good evening to all. I express my heartfelt welcome to all of you for attending this Pinarayi Perumal talks. So indeed, we have a outstanding engineer come technocraft, Dr. S. Somanath. There is no need of introducing further him. But I wish to point out something because, okay, we have seen the video and a lot of introductory remarks have already been put in the air. And apart from that, Dr. Somanath, while he was serving as the chairman of ISRO and the secretary of space, he had to convince his portfolio and his vision and his mission to the authorities. And he is virtually a link between the common man and the government. So that itself makes him a totally different man, apart from all other things. And I think this is the right time to speak, and I request all of you to keep watching and ignite your mind by the deliberations of Dr. Somanath, who is going to talk on possibilities, the India space enterprise possibilities for the youth. Because the space exploration, India proved that space exploration is can produce best technologies in the world. And he was a total navigator who guided Indian space mission to the front of the global arena. Thank you very much, and I personally introduce Dr. Somanath to have his presentation, sir. Good evening, all of you. Thank you so much for those nice introduction. Really honored to be here on the 8th event. I think it's the 8th year in series that this Pinarayi Perumal is happening, and this is the second time that talks are happening, right? So I'm really happy to be part of this journey. Thank you so much for assembling bright minds around this place. എന്നോട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനാണ് സാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നൊരു മണിപ്രവാളം ആയിക്കോളെ, മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ കലർന്ന്, എന്ത് പറയുന്നു? അതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു അധ്യാപകനും കൂടെ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഞാൻ ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫ്രം ഇസ്രോ സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ പ്രൊഫസർ, വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ അറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്, ബാംഗ്ലൂർ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സാറിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ച് കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല. See, I'm really happy to stand here and talk about space journey. So can you have that presentation up on the screen? So what we'll do is we'll have a very fast presentation. So this will be really fast. I won't spend a lot of time on the slides. So what I speak is more important, and not what is displayed on the screen is not important. There's only cue for you to keep your attention focused on what I am speaking. No, don't have to read it or don't have to understand it in deeper way. So I'll go really fast. So I thought that I will speak to you on India space enterprise and also possibility for you people. I think that's more important. ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങളത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആകുന്നത്. So I thought that is important. So what the message I want to give to you is more important than what I am speaking about my own capacity or capability or what I did in space. That's not important. Ultimately, what is important is for what you want to take it out of it, and then possibly it becomes your career, it becomes your profession, it becomes an enterprise. So I just heard even in Pinarayi, you are talking about space. When I was a young kid, way back in
1985, I never heard about space itself. I became the chairman of ISRO. So it shows that it is possible for each one of you to excel in life, do something fantastic in life, and maybe achieve something very phenomenal in life. So I request you not to switch off the light there, because I want to see their face. And if I see the face, then I get the reaction and I can appropriately change what I speak. Okay, so being a teacher, teachers always look at the students. You are not the students, of course, no, but still it is important to look at you. So you just saw many launches. GSLV Mark 3 എന്ന റോക്കറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ കണ്ട വീഡിയോയിൽ അത് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? നേരിട്ട് പോയിട്ട് ലോഞ്ച് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലോ അങ്ങനെ പോയി നേരിട്ട് ലോഞ്ച് കണ്ടവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? ആരുമില്ല. ആരൊക്കെ നാസയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട്? ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് കാണും. ഇപ്പം ഞാൻ നാസയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ എല്ലാവരും ചാടി എണീക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാസയിൽ പോകണമെന്നാണ്. ISRO പോകണമെന്ന് ആരും പറയാത്തത് എന്താ? ഇവിടെ മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട. അവിടെ പോയി റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. ഒരു പിണറായി എന്നൊരു ഡെലിഗേഷൻ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരണം. കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ പോയി കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് 2 പോയി ലോഞ്ച് ഫെയിലായി, എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അടുത്തതൊക്കെ സക്സസ് ആയിക്കോളും. പക്ഷേ അത്തരം ലോഞ്ചുകൾ പോയി കണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ദ സൈസ്, ദ പവർ, ദ സൗണ്ട്, ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ്. So we have a huge gallery there. Some 10,000 people can sit and watch the launch. But you can't be very, very close, but maybe a little away, and you can actually see the take off and then feel the sound. So please go there once and then experience it, and actually possibly you can see an exhibition, everything arranged there. So make it a point to go there. But the launch is always very interesting because when you really see a launch, for me, I have watched at least around 80 90 launches sitting in the control room. And this particular launch was very interesting for me because I was a project director of this rocket. I spent almost 14 years developing this rocket, and when it was launched for the first time, ഞാനായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് GSLV Mark 3 is always so close to my heart. ആൻഡ് ഇപ്പോഴും അടുത്ത കാലത്തും അതിൻ്റെ ലോഞ്ചുകൾ നടന്നു. 8ാമത്തെ വിജയകരമായ വിക്ഷേപണമാണ്. ഈ റോക്കറ്റ് ഇതുവരെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനാവില്ലെങ്കിൽ പോലും അത്ര നല്ലൊരു ഇൻഡിജിനസ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ റോക്കറ്റ്. പക്ഷേ ലോകത്തുള്ള സ്പേസിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇന്ത്യ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോക്കറ്റ് നിർമ്മാണത്തിലും വികസനത്തിലും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലും ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ സ്പേസ് ടെക്നോളജിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പണം മുടക്കുന്നത് വളരെ അധികമൊന്നുമല്ല. ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അലൊക്കേഷൻ 13,000 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 13,000 കോടി രൂപയിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, റോക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നു, ഉപഗ്രഹം നിക്ഷേപിക്കുന്നു, ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലോകത്തുള്ള മാറ്റം വളരെ അധികമാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഈ 13,000 കോടിയെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു $1.8 ബില്യൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. അപ്രോക്സിമേറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏകദേശം $50 ബില്യൺ. ചൈന ഏകദേശം $20 മുതൽ $30 ബില്യൺ വരെ ചിലവാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതുപോലെ മാറ്റങ്ങളും വളരെ വലുതാണ്. ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ചൊവ്വയിൽ പോകാനും അതുപോലെ സ്റ്റാർലിങ്ക് പോലെയുള്ള വലിയ കോൺസ്റ്റലേഷനുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൊടുക്കാനും റീയൂസബിലിറ്റിയും സ്പേസ് ടൂറിസവും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് 55 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അമേരിക്കയൊക്കെ ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10,000 ഉപഗ്രഹം ഇന്ന് സ്പേസിലുണ്ട്, സ്റ്റാർലിങ്കിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ. ചൈനയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു 600ഓളം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്പേസ് മേഖല വളരെ വലിയ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സ്പേസിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഇന്ന് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നോളജി മാധ്യമമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. പല ആളുകളും വിശ്വസിക്കില്ല. പണ്ട് ചന്ദ്രനിലെ ആളെ വിടാനായിട്ട് അമേരിക്ക അവരുടെ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് 30% സ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്നാണ് ഏകദേശം ഒരു അറിവ്. അന്ന് അമേരിക്ക കടത്തിലായി. കാരണം അതിനുവേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത്, രാഷ്ട്രത്തിൽ നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇറ്റ് വാസ് സോ മച്ച്. സോ ഈ കുഡൻ സസ്റ്റെയിൻ ദ ഹോൾ പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10-11 മിഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിക്ഷേപണം നടത്താനൊന്നും അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണത്തിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇഷ്യൂ ആയേ അല്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പണത്തിന് വില കുറഞ്ഞെന്നോ റോക്കറ്റിന് വില കുറഞ്ഞെന്നോ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങളതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ടെക്നോളജി ഇന്ന് ലോവർ കോസ്റ്റിൽ ആക്സസിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് പണ്ട് 5-6 രാഷ്ട്രങ്ങൾ മാത്രം സ്പേസ് ടെക്നോളജി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നിലവിലെ 100ഓളം രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഏകദേശം 100ഓളം കൺട്രികൾ സ്വന്തമായിട്ട് വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള, സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ കടം വാങ്ങിച്ചതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തതായിരിക്കാം. എന്നാലും 100ഓളം രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സ്പേസിൽ ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അതൊരു വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തമായിട്ട് റോക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ടെക്നോളജി സോ കോംപ്ലക്സ്, ദ ആക്സസ് ഓഫ് മെനി ഫൈനർ എലിമെൻറ്റ്സ് ഹൗ ടു ബിൽഡ് എ റോക്കറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി. അതുകൊണ്ടാണ് പല രാഷ്ട്രങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ട് റോക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ UK-ക്ക്, ബ്രിട്ടന് സ്വന്തമായിട്ട് റോക്കറ്റ് ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇല്ല. യൂറോപ്പിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിൽ 5-8 ഒരു 23ഓളം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ ഗ്രൂപ്പിനാണ് സ്വന്തമായിട്ട് എറിയാൻ എന്നുള്ള റോക്കറ്റുള്ളത്. പല രാഷ്ട്രങ്ങളും സ്പേസിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം അതൊരു വളരെ കോസ്റ്റ്ലി അഫയറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാഷ്ട്രം സ്പേസിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഏകദേശം 430-ലധികം വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ സ്വന്തം റോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പല ആൾക്കും അറിയില്ല. ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. PSLV ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ വിക്ഷേപണം നടത്തിയത് എൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഞാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം. കൊറിയയിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള 2 ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം PSLV-ൽ വിക്ഷേപിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം 400ഓളം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്കൊരു വിദേശ നാടിന് നേടിത്തരുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പ്രയോജനമായി മാറി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല ടെക്നോളജികളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഇന്നും കുറവാണ്. സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് എംപ്ലോയബിലിറ്റി, ബിസിനസ്, ഇൻഡസ്ട്രികളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല. അതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അതെങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം കണ്ടു. ചന്ദ്രയാൻ 3 ലാൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ചന്ദ്രയാൻ്റെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 2007-2008 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ചന്ദ്രയാൻ 1 എന്നൊരു വിക്ഷേപണം നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു. അറിയാമോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമായിരിക്കും. ചന്ദ്രയാൻ 1 ആണ്. അതൊരു ചന്ദ്രനിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഒരു മിഷൻ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈൻഡിങ് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈൻഡിങ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ അധികം വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ 1 മിഷനാണ്. കാരണം ആ മിഷനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ പേലോഡും ഒരു ഇന്ത്യൻ പേലോഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ ജലമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഈ മിഷൻ ഞാനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്ത് ഞാൻ PSLV-ൽ പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മിഷനാണ്. പക്ഷേ ചന്ദ്രയാൻ 2 നിങ്ങൾക്കറിയാം. ചന്ദ്രയാൻ 2 ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സമയത്താണ് PSLV എന്ന റോക്കറ്റിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ 1 വിക്ഷേപിച്ചത്. PSLV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ റോക്കറ്റാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ റോക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രനിൽ വിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളത് പല രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇന്ത്യ അതും ചിന്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അക്കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്കൊരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കണമെന്നുള്ള ഐഡിയ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അന്നത്തെ ചെയർമാനായിരുന്ന മാധവൻ നായർ സാർ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് PSLV ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നടത്തണമെന്നും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭാരത്തിലും ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജിയിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉപഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി വിക്ഷേപിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുക, നടത്തുകയും ചെയ്തു. അന്ന് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കലാം അന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഈ ചന്ദ്രയാൻ 1-ൽ ഒരു മൂൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രോബ് എന്നൊരു പ്രോബും കൂടെ വയ്ക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോവുകയല്ല, എന്തായാലും അവിടം വരെ പോവുകയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ എന്തെങ്കിലും ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് വെറും 3 മാസം കൊണ്ടാണ് മൂൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രോബ് എന്നുള്ളൊരു യൂണിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് ചന്ദ്രയാൻ 1-ൽ ഘടിപ്പിക്കുകയും അത് മൂണിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായിട്ട് വീണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രസൻസ് മൂണിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ചന്ദ്രനിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ, ചന്ദ്രൻ്റെ ആ ഭാഗം നമ്മുടെയാണ്. ഇന്നത്തെ ഗ്ലോബൽ പോളിസി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ലാൻഡിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സോൺ ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വത്തായി മാറുകയാണ്. ഒരു ഡിഫാക്ട് റൂളൊന്നുമില്ല, ഏതെങ്കിലും കോടതിയൊന്നും തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അവിടെ സർവേയറൊന്നും ഇത്ര ഏക്കർ ലാൻഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് പതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ആരും പറയില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം, ചന്ദ്രയാൻ 1 മുതൽ. പക്ഷേ ചന്ദ്രയാൻ 2-ൽ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് എന്താണ്? സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ ആ സമയമായപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ PSLV ഉപയോഗിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ റോക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു. ആ GSLV Mark 3 അന്ന് ഞാൻ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടറൊക്കെ ആയി മാറിയ സമയത്താണ് ഈ വിക്ഷേപണം വന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. അന്ന് ഇത് 3ാമത്തെ വിക്ഷേപണമാണ് ആ റോക്കറ്റിൻ്റെ. പക്ഷേ അതിൽ ചന്ദ്രയാനെ വിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുമ്പോഴും വളരെ റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം വെറും 2 റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം മാത്രം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്റ്റീജിയസ് പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെ ഇത്ര റോക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് അന്നത്തെ ചെയർമാൻ വലിയ കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ചു അത് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ വിടും, വിജയകരമാക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ അത് അവിടെ എത്തുകയും ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയും കറക്റ്റായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കണ്ടതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അറ്റംപ്റ്റിൽ അത് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാൽ പോലും അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 വിജയകരമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ വാസ് സോ ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ അസ്. അത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ?
mostly the images, because moon is not a very smooth surface. You can see that it is very, there are boulders, there are also valleys and uneven surfaces. So if you want to land somewhere, you must have a good picture of board. So we have a camera on board Chandrayaan 2. Even now it is working. So it has a resolution of 25 centimeters of high resolution camera. That image is, now we have fully mapped the moon now, and this data is used by all nations across the world now for landing. Even US uses our images for their moon missions. I think this is something very, very significant. That's something which India has done. So though the mission was not successful, we accomplished something very significant. So when the Chandrayaan 3 landed, I think I had gone through the pain and troubles of going through the understanding of this moon mission, analyzing the failure, finding out the corrective actions, and much of the work was done by my predecessor also. But then when I came in as chairman, then I took a great care to see this time that we won't go wrong. And in fact, before this landing happened, I went to Indian Institute of Science and gave a talk also there. You can see it in the YouTube. That I say that this time we are going to land because we have taken the whole mission very carefully. The algorithms, the methods, the software, the test methods are so rigorous this time that we are not going to make a mistake. And it actually happened. The landing happened very well. And all the rover, which we call Pragyan, it deployed. And there were 5 important instruments on board. All of them worked. And we have wealth of data now. A lot of science research is being done based on the data. So what exactly is the data from Chandrayaan 3? Anyone is interested to know, you can log into ISRO's website, download the data, you can do research on it. I think the data is available, only you have to register as a user. So look at the beautiful videos that we got. It was really fantastic to see the deployment of the ramp, the rover coming out. I think all of this, we really watched. You didn't watch it live, but then I was there watching this live in the control room, and I couldn't believe my eyes that what we saw in the lab that really happened on the moon. Though there was a little bit of delay in getting these images from moon because it comes as a very low data rate images. So we stitched this image to create this video. It's not actually a video. It's a still image coming one after another because it takes a lot of time to transmit from moon to Earth. Though it's not that very far away, but it is the data rate because of the power. Because the rover is such a small rover. The size of the rover? It's just 30 kilograms, very, very small. So in that you have to put the transmitter, the signal, the power to send it up to the Earth. It's very difficult. You know how much your mobile phone will reach, no? You know that the power of the mobile phone or even a transmitter is not that very high. Now, but what it did is really phenomenal. The rover, Chandrayaan ഏകദേശം 100 മീറ്ററോളം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി നടന്നു. Autonomously, it has sensors, it has to detect. It also almost about to fall into a ditch, and that saved itself and then moved it another path, did a lot of experiments. And it actually did experiments on moon mineralogy to find out what exactly are the constituent elements of the moon, using 2 important payloads. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേലോഡാണ് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ സർഫസിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ സബ്ലിമേറ്റ് ചെയ്യും. ആ സബ്ലിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ എന്തൊക്കെ എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം. രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഒരു ലേസർ ബീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെറ്റീരിയലിനെ സബ്ലിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ 2 ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 2 ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പല ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് മൂൺ സർഫസിലുള്ള അതിനെ റഗോലിത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ റഗോലിത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റഡി ചെയ്യായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകണം. നമ്മുടെ റീയൂസബിൾ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും ഇല്ലേ? സ്പേസ് ഷട്ടിൽ അമേരിക്ക വിട്ടിരുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അത്തരമൊരു സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ഡ്രീമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ആൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല, ആളില്ലാത്ത ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക. പക്ഷേ ഇത് ആൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇത് ആൾ യാത്ര ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ ഓർബിറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിൽ. So this is our dream and we are moving towards it. So we could do this. You can understand it's a very complex technology in terms of sensor fusion. But autonomous cars now, heard of them, Waymo and other cars, so how they drive very safely. So here also it was driving on the runway very safely. So it has to drive on the track exactly at the center of the runway and it didn't deviate at all because it has a wheel steering controls, the parachute deployment, the wing and flap control, everything done autonomously using its own sensors. So we have huge lot of software inside, sensor fusion algorithms, AI and all this to make it land properly. So we developed this technology also in ISRO. Now what we looked in ISRO is to look far beyond what exactly you will do in the next 25 years. So ഇതിനെയാണ് ഒരു സ്പേസ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്.
അപ്പോൾ സാറ് പറയേണ്ടായി ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ജോലിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത ഈ ചന്ദ്രയാൻ 3 ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമുക്കൊരു ലോങ് ടേം വിഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, നമുക്കൊരു ലോങ് ടേം ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുക, നമ്മുടെ ഇസ്രോയ്ക്കും മറ്റ് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിനുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം വലിയ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്ന മിഷനുകൾ ഒരു സസ്റ്റൈൻഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക. മനുഷ്യ യാത്രയ്ക്ക് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഗഗൻയാൻ, അത് ആദ്യത്തെ യാത്ര കൊണ്ട് അവസാനിക്കരുത്, ഇനി വലിയ വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നീണ്ട യാത്ര നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുക. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. അതിൻ്റെ പ്രധാന എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ചന്ദ്രനിൽ നമ്മൾ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യും എന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോളാം. 2040 എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 2047 മുമ്പ് എങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ, ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കും. അത് 2028 മുതൽ 35 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കും. അതിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ റിവ്യൂവിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഞാനായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അത് ഏകദേശം നല്ല സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഡിസൈൻ റിവ്യൂവിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ റോക്കറ്റ് NGLV എന്നൊരു പുതിയ റോക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയ പേലോഡുകൾ ഏകദേശം 30 ടണ്ണോളം അതിനധികമുള്ള പേലോഡുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ റോക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ചന്ദ്രയാൻ 3 കൊണ്ട് അവസാനിക്കാതെ 4ഉം 5ഉം ഓൾറെഡി ഗവൺമെൻറ് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മിഷനുകൾ നടത്തുകയും മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന കപ്പാസിറ്റി എത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗോള്. ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അത് മതി. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ ശുഭാൻഷു ശുക്ല വന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു എയർഫോഴ്സ് പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം പൈലറ്റുകൾ മാത്രമല്ല ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് ആകാൻ പോകുന്നത്. സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആസ്ട്രോനോട്ട് ആവും, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാകാം. അപ്പോൾ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളുണ്ട്. അത് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിലാവട്ടെ, ബയോളജിയിലാവട്ടെ, ഹ്യൂമൻ ജെനോമിക്സിലാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജെനോമിക്സ് മേഖലകളിലാവട്ടെ, ഓർഗൻസ് പ്രിൻറ്റിങ്ങിലാവും, അങ്ങനെ പല പല മേഖലകളിലും റിസർച്ച് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി, റേഡിയേഷൻ, സ്പേസ് റേഡിയേഷൻ എന്നീ 2 മേഖലകളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസർച്ച് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് ഇസ്രോ ഒരു വലിയ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ റിസർച്ചേഴ്സിനും മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി, സ്പേസ് മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബയോളജിക്കൽ, മെറ്റീരിയൽ സയൻസിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ ശുഭാൻഷു ശുക്ല പോയപ്പോൾ തന്നെ 5 പേലോഡാണ്, അത്തരം പേലോഡുകളാണ് നമ്മൾ നാസയിലെ ISSൽ കൊണ്ടുപോയി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയത്. അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഒന്നും അല്ല, എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ ഈ മേഖലയിലുള്ള ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പാണ്. ഈ വരും വർഷങ്ങളിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് പോസിബിലിറ്റി ഇതിനകത്തുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ L1 എന്ന മിഷൻ നടത്തി. ഈ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മിഷനായിരുന്നു. സൂര്യനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ള മിഷൻ. അതൊരു 8-9 വർഷമായ ഉപഗ്രഹ നിർമ്മാണത്തിൽ നടക്കുന്നത്. വലിയ കോംപ്ലക്സ് പേലോഡാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു 7 ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളുണ്ട് സൂര്യനെ നോക്കാനായിട്ട്. കൊറോണോഗ്രാഫ് മുതൽ അതിനകത്തുള്ള മാഗ്നറ്റിക് കേപ്പബിലിറ്റി വരെ, മാഗ്നറ്റിക്സം വരെയുള്ള സൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് റേഡിയേഷനുള്ള മാഗ്നറ്റിസം വരെ പഠിക്കുന്ന വേരിയസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. അതിനകത്ത് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിൻ്റെ ഒരു ഇമേജറുണ്ട്, അതിനകത്തൊരു പാർട്ടിക്കിൾ അനലൈസറുണ്ട്, ഹൈ എനർജിയുടെ ലോ എനർജിയുടെയും ഉണ്ട്, എക്സ്റേ നോക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളുടെ ഒരു സൂട്ടാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ഈ സൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യനെ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യൻ്റെ ഒരു 12 ഇയർ സൈക്കിളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. 12 ഇയർ തന്നെയല്ലേ, 12 ഇയർ ഒരു സൈക്കിളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വർഷം ഏറ്റവും സൂര്യൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു. അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മെഷർമെൻറ്റുകൾ നടത്തിയ ഒരു സാറ്റലൈറ്റാണ് ആദ്യത്തെ L1. ഒരുപാട് പേപ്പറുകൾ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ L1 പേപ്പേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചതാണ് എക്സ്പോസാറ്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എക്സ്റേ പൊളാരിമെട്രിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഓൾറെഡി കാറ്റലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടെണ്ണം. ഏകദേശം 500ഓളം ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഇന്ന് കാറ്റലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവ ഓരോന്നും, ചില ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റാറിനെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ ആ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് അതിനെ വലിക്കും മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു എക്സ്റേ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റേ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊളാരിമെട്രി മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ ഈ എത്രമാത്രം മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പേലോഡായിരുന്നു നമ്മളിത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേലോഡുകളും സയൻസ് മിഷനുകളും നമ്മൾ ISRO നടത്തുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മിഷനായിരുന്നു മാസ് ഓർബിറ്റൽ മിഷൻ, മംഗളയാൻ. എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച്? നോക്കുക, ആ പിക്ചറുകൾ എത്ര മനോഹരമായൊരു മാർസ് മാപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ISRO നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മാർസ് കളർ ക്യാമറ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പിക്ചറാണ് മാർസിൻ്റെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്.
ഇത് ഇന്നത്തെ റിസർച്ചേഴ്സിനും മാർസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഇമേജുകൾ കളർ ക്യാമറയിലൂടെ അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാർസിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എത്രമാത്രം ഡെൻസ് ആണെന്ന്? ഭൂമിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങ് ഡെൻസാണ് ചൊവ്വയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ അവാർഡ് കൊടുക്കും. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ 100-1 തിക്നെസ്സേ ഉള്ളൂ ചൊവ്വയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ചൊവ്വയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ 100-1 ഭൂമിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇത്രയുമായി? എന്നാൽ വേറൊരു ഉപഗ്രഹമുണ്ട്, ഏതാണെന്നറിയാമോ? അറ്റ്മോസ്ഫിയറുള്ള നല്ലൊരു ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേര് പറയാം. ശുക്രൻ. ശുക്രൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കെന്താ? വീനസ്. അപ്പോൾ വീനസിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ 100 മടങ്ങാണ്, 100 ടൈംസ് തിക്കാണ്. എന്നാൽ ഈ 3 ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സൈസ് ഏകദേശം സിമിലറാണ്. എർത്തിനേക്കാളും അല്പം ചെറുതാണ് ചൊവ്വയും വീനസും. പക്ഷേ ഇവയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയി? എന്ത് പ്രോസസ്സാണ്, ജിയോളജിക്കൽ ഓർ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ് ചേഞ്ച്? ഹൗ എർത്ത് ഈസ് ലിവിങ് പ്ലാനറ്റ്? വൈ മാർസ് ആൻഡ് വീനസസ് ആർ നോട്ട് എ ലിവിങ് പ്ലാനറ്റ്? ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നാളെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൾ ഓൺ എ സഡൻ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുമോ? ചില തിയറിയുണ്ട് മാർസിൽ നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ദിവസം അതങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോയെന്ന്. അപ്പോൾ എന്ത് പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടാണ് അത് ഇല്ലാതായി പോയത് എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളുണ്ട്. സാറിന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ്. ഇത് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കാണാനും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാസ് കളർ ക്യാമറയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ISRO ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണെങ്കിലും ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സ്പേസ് മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ നമ്മളെല്ലാം അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിശയം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പേസിലൂടെ നേരിട്ട് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും സ്പേസിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ സ്റ്റാർലിങ്കിൻ്റെ ഡിഷ് ഉണ്ടോ? ഇന്ത്യയിൽ സർവീസ് നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇതുവരെ. ഒരു ഡിഷ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് DTH പോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും പ്രധാനം, നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു, AST മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ. അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടും. നിങ്ങൾ അറിയില്ല ടവറിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത്, സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത്. ആ സർവീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും, കാട്ടിൽ പോയാലും കടലിൽ പോയാലും വിമാനത്തിലിരുന്നാലും കപ്പലിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ്. കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേഞ്ചാണ്. നിങ്ങളുടെ ടവറുകളൊക്കെ വാനിഷ് ആവും, സർവീസ് അപ്രോച്ച് തന്നെ മാറും. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു, യുദ്ധകാല സമയത്ത് ഉക്രൈനിലും മറ്റുമൊക്കെ പാലസ്തീനിലൊക്കെ ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ എത്രമാത്രമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വ്യൂസ്. ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നതെല്ലാം ആർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇൻ്റർനെറ്റുകളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ പോലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ചേഞ്ചുകളാണ്. അതൊരു വലിയതാണ്. മറ്റൊന്ന്, ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്റ്റാർലിങ്ക് ആകട്ടെ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു 100 ഉപഗ്രഹത്തെ വിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ആഴ്ചയും 100 ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുന്നൊരു കാര്യമായി മാറി. അതുപോലെ ഭൂമിയെ നോക്കിക്കാണുന്ന അനാലിറ്റിക്സ്, നമ്മൾ ഇമേജുകൾ പണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ മാറി. പകരം AI അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അനാലിറ്റിക്സാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം, പുതിയ റോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ വരും. കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഡാറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ചേഞ്ച് മാത്രം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ സിറ്റിയിലെ ഈ പിണറായിലെ പോലും റോഡ് ആ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടി അതിനകത്ത് ഇടുന്നതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ ഹോൾ പ്രോസസ് ഈസ് നൗ ഓട്ടോമേറ്റഡ്. AI അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി സ്ട്രാറ്റജിക് മേഖലയിൽ യുദ്ധങ്ങൾ, അതിർത്തികൾ കാക്കുന്നത് എല്ലാം ആ സ്വഭാവമേ മാറുകയാണ്. പണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ പോയി വെടിവെക്കുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറി. ഇപ്പോൾ ഡ്രോണുകളും ദൂരെ നിന്നുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ്. കാരണം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്തുണ്ടായ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രവും അതേ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. അപ്പോൾ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ യൂസ് പല വാറുകളിലും സ്ട്രാറ്റജിയിലും സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. കടലിൽ വാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഷിപ്പുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ഷിപ്പുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഷിപ്പ്, ആരൊക്കെയാണ് ശത്രുക്കളുടെ ഷിപ്പ്, ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും. അതിനുള്ള വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയറൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോണുകളുടെ പ്രോസസ്സ് ഇന്ന് വളരെ വലുതാണ്. ഡ്രോണുകളുടെ നിർമ്മാണവും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള യൂസേജും സ്പേസുമായിട്ടുള്ള കണക്റ്റ്, IoT ഏതെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? IoT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറേ പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ IoT എന്താണെന്ന്? ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, കറക്റ്റ്. അത് നിങ്ങൾ സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷിക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും മാത്രമല്ല വ്യവസായങ്ങൾക്ക്, മെഷീനുകൾ, എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾ എല്ലാം
ഒരു സെൻട്രൽ സെർവിങ്ങിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതിൽ സ്പേസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ട്. അതുപോലെ AI ഉണ്ട്. മനുഷ്യയാത്ര വീണ്ടും നമ്മൾ ചർച്ചയാവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ അടുത്ത ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക്. അവരുടെ ഏത് റോക്കറ്റാണ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അമേരിക്ക മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കാവുന്ന റോക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ അതിൻ്റെ പേര്? ആർട്ടമിസ്. ഓക്കെ, ആർട്ടമിസ് 2 ലോഞ്ച് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നു, ഇപ്പോൾ മാർച്ചിലേക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. അത് ഈ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മാർച്ചിലേക്ക് അവർ റീസ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തു. പക്ഷേ അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് ലോകത്തുണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ, അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ സ്പേസ് മേഖലയിൽ വളരെ അധികം വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും നിർമ്മിക്കാനും ഒക്കെ വലിയ ടെക്നോളജി വരുന്നു. അപ്പോൾ സമയം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ പണ്ടൊക്കെ സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വരും. ഇത് പിക്ചോറിൽ കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്പേസിൽ വലിയ മാറ്റമാണ്. സ്ട്രാറ്റജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി, ഡിഫൻസ്, സ്പൈയിങ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ന് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ അധികമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഏർലി വാർണിംഗ്. ആരെങ്കിലും മിസൈൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ മിസൈൽ അറിയണമെങ്കിൽ റഡാർ വെച്ച് നോക്കണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റഡാറൊന്നും വേണ്ട, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും മിസൈലുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനോ അത് എവിടെ വീഴുമെന്ന് പറയാനോ ഒക്കെ ഇന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അത്തരം ഒരു ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്ന് സ്പേസ് ഡൊമൈൻ അവയർനെസ്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വെടിവെച്ചിടാം. അപ്പോൾ ഇനി യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്പേസിലായി. അതുകൊണ്ട് ആരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഈ 10,000 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യണം, കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് റെഗുലറായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിനെയാണ് സ്പേസ് ഡൊമൈൻ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് ഫ്ലൈയിങ് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും കൂടെ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് ഹൈ ടെക്നോളജിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ചില കമ്പനികൾ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് അവർ ഈ മേഖലയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. മറ്റൊന്ന് ജാമിങ്, സ്പൂഫിംഗ് ആണ്. ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതവയെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അത് ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് റേഡിയേഷൻ കൊണ്ടും ലേസർ ഉപയോഗിച്ചും മറ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ അതേ സമയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന് കപ്പലുകൾ, അന്തർവാഹിനികൾ ഇവയൊക്കെ കണ്ടെത്താനുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ അധികം റിസർച്ച് ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം എല്ലാ ആളുകളും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും ആസ്ട്രോയിഡുകളെ പഠിക്കാനും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കാനും ഒക്കെ പ്രയത്നങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചന്ദ്രനിലും ചൊവ്വയിലും ഒക്കെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒറ്റ ഉത്തരവുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാലം ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യനുണ്ടാകാൻ പറ്റുമെന്നൊരു ഉറപ്പില്ല. കാരണം അത് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു സ്പീഷീസാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമറി ഗോള് എങ്ങനെ മറ്റൊരു ആവാസ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതും അത് ഭാവി തലമുറയ്ക്ക്, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും, 500 വർഷം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും, പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. കാരണം അപ്പൂപ്പന്മാർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിന്ന് വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളൊരു പുതിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എഫേർട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് സ്പേസിൻ്റെ ഒരു ചുമതലയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. മറ്റൊന്ന്, എക്സ്പ്ലോറേഷന് വേണ്ടിയ ടെക്നോളജി എപ്പോഴും നമ്മൾ റെഗുലർ യൂസിൻ ടെക്നോളജിയെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ആയിരിക്കും. ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യൂസ് കുറേ കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതിനൊരു മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ മിനിയേച്ചറൈസേഷൻ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ്. നമ്മുടെ കൊളാബറേഷൻ അമേരിക്കയുമായിട്ട് പോലും നമ്മളൊരു നാസ, ഇസ്രോ സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ അടുത്ത കാലത്തിൽ വിക്ഷേപിച്ചു. ഭൂമിയെ വളരെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിൽ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേലോഡാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ്. വൺ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്ലിയസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എവർ ബിൽറ്റ് by America and India, but our cost was only 1/10 of what America spent for the same amount of work. So you understand how we can do it at extremely low cost. So we developed a radar payload of one frequency. America developed radar payload in another frequency. We integrated in our satellite and launched using our rocket. So our contribution was very significant. Still our cost was only 1/10 of what America spent on this. And this is going to give you huge amount of data on climate change, water stressing, agriculture, greenery and things like that. We are also working with JAXA, Japan, to develop a moon lander. To go to moon, go to the South Pole, spend almost 100 days in the South Pole, dig it there for finding water on the moon. നമുക്ക് നാളെ ഒരിക്കൽ ചന്ദ്രനിൽ പോയി താമസിക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഇഷ്ടം പോലെ വേണമല്ലോ. വെള്ളം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാനൊരു നിവൃത്തിയില്ല. ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനെന്താ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതാണ് ഈ മിഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം.
അതുപോലെ വീനസിലേക്കുള്ളൊരു യാത്ര, ഇതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വീനസിൽ പഠിക്കാനായിട്ട്, വീനസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 100 ടൈംസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മുഴുവനും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായത്? ഭൂമിയെപ്പോലെ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന സൂര്യനെ 600 ചില്ലാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഭ്രമണം വയ്ക്കുന്ന വീനസിന് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടായി എന്ന് ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയില്ല. ഭൂമി ഇതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള മാറ്റം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എത്ര കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്? പലർക്കും അറിയില്ല. ISRO മാത്രം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിചാരം, എന്നാൽ അതല്ല. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ റോക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന 4 കമ്പനികളുണ്ട്, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന 6 കമ്പനികളുണ്ട്. അവരെ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല, നിർമ്മിച്ച് വിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ്. ഇന്ന് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരെ എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദിലുള്ള 2 കമ്പനികൾ ഏകദേശം 1000 പേരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്പേസ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലാത്തവരൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് കാണുന്നത് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, ഇസ്രോയും മറ്റ് മേഖലയിലുമൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇസ്രോയ്ക്ക് മാത്രം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ISROയ്ക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും സയൻസ് മിഷനുകൾ, അതുപോലെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ മിഷനുകൾ, ചന്ദ്രയാൻ പോലെയുള്ളതൊക്കെ ISROയ്ക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ISRO ചെയ്യും. പക്ഷേ ബിസിനസ് സൈഡുള്ളതോ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇമേജിങ്, കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇന്ന് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് റോക്കറ്റുകൾ നിർമ്മാണവും. റോക്കറ്റുകളൊക്കെ പണ്ട് എല്ലാം ISRO ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇനി കാണാൻ കഴിയും ഇൻഡസ്ട്രി നിർമ്മിക്കുന്ന റോക്കറ്റുകളുടെ വിക്ഷേപണം. ഈ വെറും 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഒരു സ്റ്റോറി. ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഒരു കമ്പനി, സ്കൈ റൂട്ട് എന്നൊരു കമ്പനി, അവരുടെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചു എന്ന്. കാരണം ഞാൻ ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം അവർ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലയിലേക്ക്. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ റോക്കറ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും നിർമ്മിക്കാനും പറ്റുന്നൊരു അവസ്ഥ ഇന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ്, ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പുതിയ മാർക്കറ്റുകൾ, അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം 30 വയസ്സ് താഴെയുള്ള പിള്ളേരാണ്, അല്ലാതെ വയസ്സന്മാർ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരല്ല ഈ റോക്കറ്റുകൾ അതിനകത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ഐഡിയകളൊക്കെ ഉള്ള റോക്കറ്റുകളാണ് അവിടുന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് റീയൂസബിലിറ്റിയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് റോക്കറ്റുകൾ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത് കളയണം? വിമാനങ്ങളെപ്പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ട്? അതൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട്. അതിന് ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആരാന്നറിയാവോ? എലൺ മസ്ക് എന്ന് എല്ലാവരും പറയും. പക്ഷേ എലൺ മസ്കിനും എത്രയോ കാലം മുമ്പ് എത്രയോ പേര് ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എലൺ മസ്കിന് അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ആരുമില്ല. അപ്പോൾ എലൺ മസ്ക് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം, അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഇന്നോവേറ്ററാണ് ആ മേഖലയിൽ. പക്ഷേ അതുപോലെയുള്ള റീയൂസബിൾ റോക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. അതിനുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലും ഇതേപോലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എയർ ബ്രീത്തിങ് പ്രൊപ്പൽഷൻ, വായു ശ്വസിക്കുന്ന പ്രൊപ്പല്ലൻ, അതായത് റോക്കറ്റുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എയർ ശ്വസിക്കാറില്ല. കാരണം അതിനകത്ത് വേണ്ട ഓക്സിജനൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്വന്തം ടാങ്കിൽ കരുതിയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ വായു ശ്വസിക്കുന്ന റോക്കറ്റുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മിസൈലുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. കാരണം റോക്കറ്റുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലല്ല പറക്കുന്നത്, അന്തരീക്ഷത്തിന് വെളിയിൽ പറക്കുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് റോക്കറ്റുകൾ. പക്ഷേ അന്തരീക്ഷമുള്ളിൽ പറക്കുന്ന റോക്കറ്റുകളാണ് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി. പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ ടെക്നോളജിയാണ്. മറ്റൊന്ന് VLEO എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയുണ്ട്. അതായത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പോലും വായു ശ്വസിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ, 150 കിലോമീറ്റർ, 200 കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഉയരത്തിൽ പറന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പറക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, അത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വളരെ നേർത്ത വായുകണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ് പ്രൊപ്പൽ ചെയ്ത് ആ ഹൈറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഇത്തരം ടെക്നോളജി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഭൂമിയുടെ വളരെ അടുത്ത് പറന്നുകൊണ്ട് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ 400 കിലോമീറ്റർ, 500 കിലോമീറ്റർ, 1000 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ്. ഇത് വളരെ താഴ്ന്ന് പറക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നതിൽ വളരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പേഴ്സണെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജിങ് കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ അതിലൂടെ വരുന്നത്. സിമിലർലി നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ, ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി, ഗ്രീൻ പ്രൊപ്പൽഷൻ, ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജികൾ, ഹൈബ്രിഡ് പേൾ, ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് മേഖലകളിലും. ഇതൊരു വലിയ R&D മേഖലയാണ്, പല ആൾക്കും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു വലിയ മേഖലയാണ് അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് മേഖല. കാരണം പണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ലോഹങ്ങൾ കൂട്ടിയുണ്ടാക്കി ഷീറ്റുകളും ഫോർജിങ്ങുകളും ഒക്കെ പ്ലേറ്റുകളും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ മെഷീൻ ചെയ്ത് വേണം പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുള്ളവർ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീനുകൾ? പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ചെരുപ്പ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ക്ലോത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്ത് അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റായി പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറും. അതിനെ മെറ്റീരിയൽ അഡിഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും. മെറ്റീരിയൽ
സബ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സല്ല. ഇത്തരം പ്രോസസ്സിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മോഡൽ ചെയ്താൽ ഒരു 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും. പണ്ടൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി പുതിയ മെറ്റലർജി ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതിൽ പുതിയ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ. ഇത് വലിയ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ഉള്ളതാണ്, ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ സയൻസും മെറ്റലർജിയും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ചലഞ്ചുകളുണ്ട്. പക്ഷേ സ്പേസ് ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്തത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് പല മേഖലകളിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഓർഗൻസ്, മനുഷ്യൻ്റെ ഓർഗനുകൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസുകൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്പേസിൽ പോയും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്പേസ് ഡൊമൈൻ അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർ അവരുടെ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ കപ്പാസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു വലിയ ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് ഇസ്രോയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റഡാറുകളിൽ നിന്നും ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡാറ്റ എല്ലാം കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. അനലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, വലിയ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഏകദേശം 20,000 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട്. 20,000 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ. ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റോഡിൽ? അത് നല്ല ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് അടുത്ത് വന്നാലേ കൂട്ടിയിടിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വല്ല റോഡ് വല്ലതുണ്ടോ? അവിടെ ഒന്നും റോഡും ഇല്ല, ട്രാഫിക്കും ഇല്ല, ട്രാഫിക് കൺട്രോളും ഇല്ല, ലൈറ്റും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒരു വഴിയുമില്ല. അതിനൊറ്റ വഴി ഗ്രൗണ്ടിലിരുന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെയും എഫെമറീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതായത് അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പൊസിഷൻ, അതിൻ്റെ ട്രാജക്ടറി, അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി, അത് ഇനി വരും മിനിറ്റുകളിലും സെക്കൻഡുകളിലും അത് എങ്ങനെ മാറാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് റഡാറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ 20,000 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം കൺജങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുമോ, തരത്തിൽ കൂട്ടിയിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യും. എല്ലാ ദിവസവും ISRO രാവിലെ ചെയ്യുന്ന ജോലി അതാണ്. 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ അത്ര എടുക്കും അതിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അന്ന് നമ്മുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, അതോ ലോകത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാൺ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കറക്ഷനുകൾ ചെയ്യുക. ഇതൊരു വലിയ പ്രോസസ്സാണ്. ഇന്ന് ഇത്രയും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് സ്പേസ് ഡെബ്രിയുടെ പ്രശ്നം, പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടാകുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ. മനുഷ്യയാത്രയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു വിഘാതമായിട്ട് ഇത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അത് കുറയ്ക്കാമെന്നുള്ളതും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അതിൽ റിസർച്ചുണ്ട്, അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട്, ഡെബ്രിയെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൈഫ് തീരാൻ പോയ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സാറ്റലൈറ്റുകളെ റിവ്യൂൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രോസസ്സാണ് ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം. ഈ ഡെബ്രിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? പുതിയ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വരികയാണ്. ഇന്നലത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ല ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇന്നലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ. പുതിയ കപ്പാസിറ്റികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക വളരെ പെട്ടെന്ന്. പണ്ടൊക്കെ ഉപഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 15 കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു ഉപഗ്രഹം നിർമ്മിച്ച് അങ്ങ് വിക്ഷേപിക്കും. പക്ഷേ ഇന്ന് ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുന്നത് വെറും 3 വർഷത്തേക്കാണ്. 4ാമത്തെ വർഷത്തിൽ അതിന് ഉപയോഗമില്ല. നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെയാണ്. 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ലോ ആയി പോകും, ഇല്ലേ? അടുത്ത കൊല്ലം പുതിയ മോഡൽ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം ഇല്ലാതായി പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ടെക്നോളജി അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ പോലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിർമ്മിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയും പെട്ടെന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയിലേക്കും മേഖലയിലേക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ക്യാമറ വിക്ഷേപിച്ചാൽ മതി എങ്കിൽ അത്രയും മതി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഈ ടെക്നോളജി മേഖല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചലഞ്ചുകളുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് സ്ലോലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു ഏകദേശം 6ഓളം കമ്പനികൾ ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും നിർമ്മിക്കാനും അതിൻ്റെ ടെക്നോളജികളും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കമ്പനികൾ ഇന്ന് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. അത് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തൊരു കമ്പനിയുണ്ട്, ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ നല്ല ഡിസൈനുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഹൈദരാബാദിൽ, ബാംഗ്ലൂർ, ഡൽഹി എന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കമ്പനികൾ ഇന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിണറായിലും ഒരെണ്ണം സംഘടിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ സഹായം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേണേൽ തരാം. ആരാണ് തയ്യാറാവുന്നത്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കമ്പനി നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാക്കണം. വേണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇമേജിംഗ്, PNT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ നാവിഗേഷൻ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സർവീസുകൾ, അതായത് GPS-ൻ്റെ സർവീസുകൾ എല്ലാം കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, നാവിഗേഷൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒറ്റ പെട്ടിക്കകത്ത് വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ടെക്നോളജികൾ വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് യൂട്ടിലിറ്റി കൂടുന്നു, ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നു. ഇപ്പോൾ പണ്ട് GPS നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. GPS ആരാ തരുന്ന സർവീസ് തരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ആരുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണെന്നറിയാമോ? അമേരിക്കയുടെ സാറ്റലൈറ്റാണ്. അത് ഫ്രീ സർവീസാണോ, പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആണെന്നാണല്ലേ? എന്നാൽ ഫ്രീ അല്ല. അതിനുള്ളിലൊരു പൈസയും ബിസിനസ്സും ഉണ്ട്, അത് ആർക്കും അറിയില്ല.
അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് GPS ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനുള്ള സർവീസുകൾ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ ചെയിൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇന്ത്യ വളരെ പുറകിലാണ്. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, റേഡിയോയും TV ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം, ഇതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് തൈവാനിലും അതിനടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. ഇന്ത്യയിലൊന്നും നിർമ്മിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇന്നും ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓരോ മേഖലയിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ മാറ്റിമറിക്കാനും വലിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, കാറ് വാങ്ങിച്ചു, ഓരോ കാറിൽ എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഇപ്പോൾ പുതിയ കാറ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാറിൽ ടിപ്പിക്കലി 30 കമ്പ്യൂട്ടറെങ്കിലും ഉണ്ട്. ചിപ്പുകൾ, ഓരോന്നും പ്രോസസ്സുകളും മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സുമാണ്. അത്രയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇന്ന് കാറുകൾ ഓടിക്കുന്നത് പോലും. പണ്ടൊക്കെ ഒരു സ്പാനറൊക്കെ ഇട്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കാറൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കാറ് കേടായാൽ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവുക, ആരെങ്കിലും വന്ന് പുതിയ മാറ്റി വെച്ചാലേ കാർ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും, ടയറിൻ്റെ പ്രഷർ മുതൽ ഡ്രൈവിങ്, എല്ലാ പ്രോസസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡാണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡ്രിവണാണ്. ഇതെനിക്കറിയാം. കാറിനകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സൈസ് ഇന്ന് സാധാരണ ഒരു ഉപഗ്രഹത്തിലുള്ള സൈസ് സാറ്റലൈറ്റിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി സത്യമാണ്. അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള, എന്നാൽ അത്രയും സേഫ്റ്റി ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയും. അത് മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും തന്നെ ഇവാലുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് കാറിൽ പോലും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞെങ്കിലും സ്പേസും കാറും ഇന്ന് വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ടെക്നോളജികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പേസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. അങ്ങനെ വലിയ പ്രയാസമുള്ളതൊന്നുമല്ല. കാറ് നിർമ്മിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ AI ആൻഡ് ML കേട്ടില്ലേ? AI ആൻഡ് ML, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് കാണും. അത് സ്പേസിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന്. അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞ റോഡ് ഡാറ്റ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, സർവിലൻസ്, അനാലിറ്റിക്സ്, ഇതിനൊക്കെ ഇന്ന് AI ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സാറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, ഈ ഡാറ്റ എല്ലാം സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, സിറ്റി സ്പെസിഫിക് മോഡലുകൾ, ലാർജ് സിറ്റി മോഡലുകൾ, ഈ ഡാറ്റ പല പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ AI ഡ്രിവൺ പ്രെഡിക്റ്റീവ് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ സയൻസാണ്. ഈവൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ അമേരിക്ക എടുത്ത ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പിലെ പിക്ചറുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് പിക്ചറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പിക്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏതാണ്ട് 1000-ഓളം പുതിയ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ, സ്പേസിൽ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒബ്ജക്റ്റുകളെ AI ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. കാരണം ഈ പിക്ചർ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 10,000-കണക്കിന് ഡോട്ടുകൾ കാണുന്നിടത്ത് ഏതാണ് നമ്മൾ കാറ്റലോഗ് ചെയ്ത് ഏതാണ് കാറ്റലോഗ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് അറിയില്ല. ഈ പ്രോസസ്സിനെ പുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് AI ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വെറും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് അത് ചെയ്തത്. ആ ഡാറ്റ എല്ലാം നാസയിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാരൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു AI പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി ആ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റി. അതാണ് ഇന്നത്തെ കപ്പാസിറ്റി. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ റോബോട്ടിക്സ് ഇന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ്. സ്പേസിൽ നമ്മൾ റോബോട്ടിക് ആമുകളുണ്ട്, ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകളുണ്ട്. അതുപോലെ ഡോക്കിംഗ്, 2 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തമ്മിൽ ഡോക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഡോക്കിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ, സ്പേഡക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മിഷൻ. ആ മിഷൻ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായ 2 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കുക. ആ 2ൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഓരോന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം 7,800 മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ്, 7.8 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ 100 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന 2 കാർ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ വളരെ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികളാണ്. ഇത് സെൻസറുകൾ, അൽഗോരിതം ഒക്കെ നന്നായാലും അത്തരം പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു വലിയ ടെക്നോളജിയാണ്. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല ജോലി സാധ്യതയുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ റോബോട്ടിക്സിലെ ഏറ്റവും നല്ല കഴിവുള്ളവർ മലയാളികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊട്ടാരക്കരയിൽ അവരുടെ റോബോട്ടിക് R&D സെൻറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയുള്ളൂ. സോഹോയുടെ റോബോട്ടിക് R&D സെൻറ്റർ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ ഇന്ന് റോബോട്ടിക്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുതിയ മേഖല ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതേ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ RF വേവ് ഉപയോഗിച്ച കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, ഇന്ന് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ലേസർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. കാരണം ലേസറിന് പഴയ പോലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റെമിറ്റേഷൻ ഇല്ല. എന്നാൽ ഹൈ ഡാറ്റ റേറ്റ്, ഗഗാബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഇപ്പോൾ സിനിമയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഡാറ്റ റേറ്റ് വേണം. അത്തരം ടെക്നോളജികൾ ധാരാളമായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിലും ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഒരു ലീഡിംഗ് നേഷനാണ്. ഇന്ന് ടെക്നോളജി R&D മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല കമ്പനികളും വളരെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പ്രൊപ്പൽഷൻ ടെക്നോളജി, ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ, ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് വിമാനങ്ങൾ,
ഇലക്ട്രിക് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ പ്രൊപ്പൽഷനൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രൊപ്പൽഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ന്യൂക്ലിയറും പുതിയ ടെക്നോളജിയായിട്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോയത്. ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി, ന്യൂക്ലിയർ എനർജി, ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പൽഷനൊക്കെ പുതിയ ടെക്നോളജി മേഖലയായിട്ട് ഇന്ന് സ്പേസിൽ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയൊക്കെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളുണ്ട്. സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മേഖലയെ വളരെയധികം ജോലി നൽകുന്ന മേഖലയാണ്. സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസിലെ ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ബിസിനസ്സുകളും സർവീസുകളും നടത്താമെന്നുള്ള മേഖല. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് എക്കോണമിയിലുണ്ട്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലുണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചറിലുണ്ട്, ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് വെതർ, വാട്ടർ മോണിറ്ററിങ്, ലാൻഡ് മോണിറ്ററിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് റോൾസ് ഉണ്ട്. ഇത്തരം കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ധാരാളമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനികളിൽ കൂടുതലും ഇത്തരം മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാണ്. സ്പേസ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന, അത് ബിസിനസ് മോഡലാക്കുന്ന കമ്പനികളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് കമ്പനികൾ, ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക, അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും IoT മേഖലകളിൽ, കൃഷി മേഖലയിൽ സ്പേസ് ശക്തമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം. ഒരു കമ്പനിയുണ്ട്, വസുന്ധര എന്ന കമ്പനിയുടെ പേര്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം. അവർ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ലാൻഡിലെ ക്വാളിറ്റി, നിങ്ങൾ വളമിടേണ്ട എപ്പോഴാണ്, വെള്ളം എപ്പോഴാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്, കൃഷിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരും. നിങ്ങളതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സർവീസ് ഫീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സിമിലർലി ഇത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, കൂടുതൽ പറയേണ്ട. അതുപോലെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കൃഷി ഇൻഷുറൻസ്. ഇത് അടുത്ത കാലത്ത് ഗവൺമെൻറ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്. ലാർജ് സ്കെയിൽ കൃഷിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷിക്ക് വന്ന അപകടം സംഭവിച്ചാൽ അത് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ക്ലെയിം സെറ്റിൽ ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയാണ്. യെസ്ടെക് എന്നാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുമായിട്ട് ISRO എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളുമുണ്ട്. അവർ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ന് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. ഇന്ന് പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾ സർവേയർ പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കറപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സ്പേസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അടുത്തൊരു ഉദാഹരണമാണ് കൃഷി ദർശൻ. കൃഷി ദർശൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കൃഷിയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഓരോ ആഴ്ചയിലും എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ഗോതമ്പിൻ്റെ കൃഷി എങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു, അരി എങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഏകദേശം 8ഓളം ധാന്യങ്ങളുടെയും മറ്റ് കൃഷികളുടെയും പ്രോഗ്രസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും, പ്രൈസിങ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റോറേജ്, നിങ്ങളുടെ ഗോഡൗണുകളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ഒരു ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ്. അത് സ്പേസ് തൊട്ട് നമുക്കൊരു ലാർജ് കൺട്രിയുടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. സ്പേസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. സിമിലർലി നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് വെതർ, നമ്മുടെ സൈക്ലോണുകളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സൈക്ലോൺ വരുന്നതെല്ലാം ഇന്ന് സ്പേസ് മേഖലയിലാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പല നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, ഫ്ലഡിംഗ് ഒക്കെ വാർണിംഗ് എല്ലാം സ്പേസ് മേഖലയിൽ കൂടെയാണ്. അത് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് GPS ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട്. അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? നാവിക്കിനെ കുറിച്ച് കേട്ടവരുണ്ടോ? ഉറപ്പുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിഫൻസിന് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. സിവിലിയൻ യൂസിന് മൊബൈൽ ഫോണിലൊന്നും കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് വരാനുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ. ഒരു ഉപഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിക്ഷേപിച്ചതാണ് ഫെയിലായത്. അടുത്ത സീരീസ് ഒരു 3-4 ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വിക്ഷേപിച്ചാലേ അത് ഫുൾ സ്കെയിലിൽ പബ്ലിക്കിന് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറാൻ പറ്റും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ട്രെയിൻ സർവീസിനുണ്ട്, ആധാർ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഡിഫൻസ് മിസൈൽസ് ലോഞ്ചിനും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ടാർഗറ്റിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സിവിലിയൻ യൂസിന് വരാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മളിതിനെ ഗ്ലോബലായിട്ട് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മറൈൻ ഫിഷിംഗ് വെസലുകളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും കപ്പലിൽ പോയാൽ കിട്ടില്ലല്ലോ. അവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു സർവീസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 ലക്ഷത്തോളം ഡിവൈസുകൾ നമ്മളിന്ന് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സ്പേസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിനും കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മുതലായവയെല്ലാം ഇന്നൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 300ഓളം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ ഇന്ന് സ്പേസിലുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 300ഓളം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ ഇന്ന് സ്പേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലതും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് കമ്പനിയാണ്. 2 കമ്പനികൾ ചെറിയ റോക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അവർ ആക്ച്വൽ റോക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. സ്പേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അവരെ സാധാരണക്കാരാണ്, സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ പണത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പേര് മാത്രം കാണിച്ചിട്ട് പോവാം. സ്കൈറൂട്ട് എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ്. അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഹൈദരാബാദ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. അവർ റോക്കറ്റാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയാണ് അഗ്നികുല്ല്. ഇത് ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. ഇവരുടെ റോക്കറ്റുകൾ ആദ്യത്തെ ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു.
പക്ഷേ അവർ ബിഗർ സ്കെയിലുള്ള റോക്കറ്റുകൾ നിർമ്മാണം ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൂടി എടുത്തേക്കാം അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. സാറ്റ്ഷുവർ എന്നുള്ള കമ്പനി ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. ഇവർ സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാങ്കിങ്ങിന് അഡ്വൈസറി കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാങ്കുകൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അനലിറ്റിക്സ് ആണ് ഈ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിക്സൽ എന്നുള്ള കമ്പനി ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള കമ്പനിയാണ്. ഇവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹൈപ്പർ സ്പെക്ട്രൽ ഇമേജ് ഉള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്രോ പോലും ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർ നിർമ്മിച്ച അമേരിക്കൻ ലോഞ്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വിക്ഷേപിച്ച് ഇപ്പോൾ സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിക്സൽ എന്ന കമ്പനി. കവാ സ്പേസ് എന്നുള്ള കമ്പനി ഇന്ന് ഒരു മലയാളിയാണ്, തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ്റെ കമ്പനിയാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് കഴിഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ ഡിഫൻസ് സർവീസിന് കൊടുത്ത പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനി കവാ സ്പേസ്. ഗാലക്സൈ എന്നുള്ള കമ്പനി ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ചെന്നൈയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ്. ഇന്ന് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റഡാറും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സിന്തറ്റിക് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി സർവീസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കമ്പനിയാണ്. ഇതും വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായ കമ്പനി. ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനികളെല്ലാം എനിക്ക് പേഴ്സണലി കണക്ഷനുള്ള കമ്പനികൾ, അവരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നത്. ധ്രുവയും ഹൈദരാബാദിലുള്ള കമ്പനിയാണ്. ഈ കമ്പനി ഇന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളും മറ്റുമൊക്കെ സർവീസൊക്കെ നടത്തുന്ന കമ്പനിയാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളും ഒക്കെയുള്ള കമ്പനിയാണ്. ഈ ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ്. അവരെൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ആദ്യകാല ഡിസ്കഷനുകളൊക്കെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ്. ഇന്ന് അവർ വളരെ ഹൈ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബെലാട്രിക്സ് എന്നുള്ള കമ്പനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഓർഡർ കൊടുത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ISROയിൽ നിന്ന്. ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ത്രസ്റ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ കമ്പനി ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ വലിയ ഓഫീസുകളും റിസർച്ച് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ മുതലായവ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി കപ്പാസിറ്റിയുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരായ 2 പേര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു കമ്പനി. ഇന്നത് വളരെ വലിയ സക്സസ്ഫുൾ കമ്പനിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഡേഴ്സും ഒക്കെ കിട്ടുന്നൊരു കമ്പനിയാണ് ഇന്ന് സ്പേസിലത്. ദിഗാന്തര എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ്. ഇന്ന് സ്പേസ് ഡൊമൈൻ അവയർനെസ്, മറ്റു ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന, സ്പേസിൽ നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വേൾഡിൽ പോലും ആദ്യത്തെ കമ്പനിയാണ്. ഇന്ന് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് അവർക്കൊരു ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദിഗാന്തര എന്ന കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്ത് സർവീസ് കൊടുക്കാൻ. അവരുടെ കൺട്രോൾ സെൻ്ററാണ് ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള കൺട്രോൾ സെൻ്ററാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് സ്പേസ് മേഖലയിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം നിങ്ങളെ ഈ മേഖലയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ജോലിയേക്കാളും കൂടുതൽ മറ്റവരെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നും എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. അത് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇന്ന് മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാനിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇന്ന് ഈ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സ്പേസ്. നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഗ്ലോബലി ആളുകളെ വാച്ച് ചെയ്യും. അതിന് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, അതിന് ബിസിനസ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ കഴിയും. റിസർച്ച് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തുകയാണ്. കാരണം കൂടിയ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്, അധികം കൂടുതൽ സംസാരിക്കാതെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനെ കയറ്റിയുള്ള വാഹന വിക്ഷേപണം ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങിയാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന അനിമേഷനിൽ കാണുന്ന വ്യക്തികളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊക്കെ നിങ്ങളായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തട്ടെ. താങ്ക് യു, നന്ദി, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ് ഒരു 40-45 മിനിറ്റോളം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ പറ്റി നമുക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം നമ്മളുണ്ടാക്കിയ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും ലോകത്തിന് മാതൃകയായി എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഇത് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും അവരുടെ മൈൻഡിനെ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അധികം പറയുന്നില്ല. ഏതായാലും ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സ്പേസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ച മുൻ ISRO ചെയർമാനും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോക്ടർ സോമനാഥിനെ ആദ്യമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ പുൽത്തരികളെപ്പോലും സ്പേസിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാവം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടുതൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അടുത്ത ഇൻ്ററാക്ഷൻ സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പ്രിസൈസായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. വളരെ പ്രിസൈസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ലോങ് ആവാൻ പാടില്ല. വളരെ പ്രിസൈസായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം എന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. Good evening, sir. My name is Aniket Balan from Excel Public School, Chalakara. My question to you is, why are we still planning to do manned missions when technologies such as robotics and AI can perform the same duties, if not with better performance compared to human beings, while also being much safer and consistent?
That's what you said. You think that robots can do everything. It's not true. Robots are still evolving. To do the work like a human being, still much more capability in robotics has yet to come. For example, if you go to space and do some repair outside the space station, still no robot has been developed yet to do a repair, replacement of anything on an international space station. Still, human being has to go external, walk, and then do the repair. See, the human being's capacity is so fantastic, the nimbleness of your fingers, your analytical capability, your multi-sensor fusion that you do to take a decision, the communication skills, everything is so phenomenal. Robot has not even reached anywhere near human being till now. Don't think the robot has surpassed human being. But I am telling you, robots will surpass one day human being. As the evolution is taking place. Technologically, sensor-wise, software, algorithm, and many things are evolving. And there are a lot of laboratories across the world working on how to improve robotics to substantial scale. But human beings are still capable. So, getting rid of human being is not yet feasible. But I agree with you. The day a robot surpass the human skill, there is no need of human being to go. And the second thing which I like most is that human beings can actually control a robot very well through your sensory perception connection. So this is another domain which is developing, that you think about something, robot can act. So today there is a brain signal monitoring converting into action. So you can see this work happening across the world. So you put set of sensors around your head, then you can send it to your robot, and robot will act according to your thought process. You want to touch that, it will immediately go and touch. And second thing which you need to get is to get the feedback back into human being. So when the robot touches, he feels a touching sensation. Can you actually feel it on your finger? So this is a next level of thing, back and forth sensory flow. I think this research is also happening. So I believe one day a robot will come which will be your replica, will work somewhere. So you sit here and feel what he do somewhere. So when you want to go to moon, you send that robot, you don't have to go. But you will feel as if you are going to the robot, gone to the moon. I want such a robot before I die. I want to feel a robot like that. I want to climb Mount Everest. At this age, I cannot climb. Suppose I get a robot which will actually feel the breeze there, the climb, the height, the exhaustion, the cool, the chill, everything. If I can feel going to Everest, it will be a fantastic thing, So this is an area of development which is now happening. Because recently I was in USA, I witnessed in one of the universities the type of work they do. They put something on my head and then checked my brain activity, and they can actually see how I think. The type of research happening is really phenomenal. So your point is correct, saying that robots are not yet capable, but it will become capable one day. At that time, human flight will become unnecessary. But I will again tell you it is necessary because of one reason. The reason I mentioned standing there. That human beings want to travel and become a multi-planet species. If you were to ever go and live in Moon, Mars, and any other planet one day, you need to know how to travel. There is no other way. Is it not? Yeah. Good evening, sir. I am Srinanda from College of Engineering, Talasheri. So my question is, as we witness a time that is not at all of a time, once only seen and heard in imaginary space images from all the TV advertisements, cartoons and science books. And as India begins new leaps in the field of space, a slight concern arises in my mind. What will be the importance of Earth in the coming times as humanity looks more towards Mars, the moon and the beyond? I wonder if Earth will lose its status as the central most important priority for mankind. Who said that it should not be an important priority? Who is stopping you from making the Earth an important priority? No one. So the point that you are working towards exploring Mars doesn't mean that I am ignoring Earth. Who told you? Why do you assume like that? See, this is a fundamental problem of all your generation. You talk too much about something which you cannot do and then complain about everything else. See, as humanity, we need to put our foot on many, many domains. After making everything good here, you cannot go there. You need to work on everything. See, the reason for exploration is very clear. I will ask you a question, then you please answer me that question. Long back, in the country Portugal, there was a king. Okay? A sailor came to him and said that I want to go to explore America. You have to give me a ship and 100 people and this much of money
to explore this. That fellow, the king looked at him and said, "What foolish idea? Where is America? Where are you going?" What would have happened to the history of human society today? If people never ventured into the open sea, knowing very well they will never ever reach that destination, thousands of people dead traveling and doing of that type of travel. That's why people came to India, America was discovered, new society, history got created, humanity spread across the world. All this happened because there is one nature of human mind is to explore the unknown. And it has to be a nature of human beings. If you say that I want to make this place better and live here forever, we are not human. It is a nature, inherent nature of human to find out what is not found out. And for that, we will put all our effort. It doesn't mean that you will damage Earth and then do that. You are damaging Earth due to many other reasons, not because that you are putting some effort to go to the moon. Good evening, sir. Myself, Naji Harmat. I'm from Government Brennan College. I'm a second year physics student. Sir, when we compare ISRO with other major space agencies like NASA or European Space Agency, ISRO is often admired for achieving so much with relatively fewer resources. Sir, experience, what is the one key factor that truly gives ISRO this edge? And also, what is the one area India should focus on more, whether it is science or education or policy, to further improve the effectiveness of our space missions? See, the only reason that India is able to do that, it is our desire to do. If you have a deep desire and commitment and inspiration internally, resources don't become an issue. Because I am telling from experience. Within ISRO, we know very well that you are not going to get money. You know it very well. If I ask 1,000 crore, you are not going to get. If I ask 100 crore for the same project, you may get. So first, know that you need to work with a very small budget. That is awareness that is given. When I joined ISRO itself, I was told that you are not going to get a better chair than this. My chair was not very good at all. I know I used to sit in a Godrej chair, the cane was breaking. I didn't get a new chair when I joined. Even today, you will not get a chair and table for fresh engineers properly in ISRO. We don't live in luxury within the organization. We live with very minimal resources to run the organization. And this culture is internally there. How to do it at extremely low cost is an internally built cycle. Okay? And then we work with industries in India and tell them this is for not for making profit you are doing for us. It is for building something very phenomenal. And why, if you work with me, you will learn something. You will make your business better. You will do a better product for other area, not from my business. This has helped India to build around 450 companies of excellent quality, and whoever worked with ISRO became better because they are able to compete with the world, because they learn from us and not make profit significantly. They are not losing money, but they are not made significant profits. So third part, we work so intensely, because when I work in ISRO, it was not a 9-to-5 job. It was no end-time job. Okay, so we work in a very continuous manner with teams extremely motivated to do something output. With knowing very well we don't know everything. See, when I started working in Rocket, we knew that we don't know everything. We need, and nobody said teach you. You need to learn. We go to library, we read that books, this books, and try something else. So the self-discipline, high-level motivation internally, frugal approaches of doing things, and exorbitant cost not there, lack of corruption, many aspects makes it low cost. Second part, so what you should focus more now at this moment? I listed so many. So those days are over. Today, we cannot no longer talk about all what I talked about. Doing frugally, low cost, etc. has no meaning. Today, our goal is to scale it. India has reached some threshold now. India is no longer a poor country. India is no longer a poor country. We are a rich country. If you are a rich country, you should behave like a rich fellow, no? If you are a rich fellow, what will you do? You will wear a high quality watch, you will run a nice car. No, is it not? Affluence come automatically. That means that you need to behave like a rich country. That means you need to scale up your work in space also. And that requires a lot of people participation, a lot of business side development. It's no longer technology development. What is interesting today is to look at the business side of space.
And if you don't do the business side of space, the technology side will not improve. Because to feed the money into the technology, you need business to happen. So the world has changed substantially. The government-funded R&D is not a very, too much it will not go, unless there is a commercial, social benefit to it. So this is well understood in the policy now. So we have engaging private people more into it. And innovation can happen in private sometimes better than the government. I don't think that ISRO is not the only place where innovation can happen. It can happen everywhere. When two of you join together, you may make a better idea than the engineers made in ISRO who will develop sometimes. So we have to tap all of this knowledge across and help them to scale it up at some point in time. And this is the very important aspect which I think it's next generation to come into space. Sir, I'm studying in class 9 and I dream to become an aerospace engineer. What should I start doing now to prepare myself for India's future space mission? You want to become an aerospace engineer, or you want to make India to make a space mission to become better? So what exactly is your problem? I want to become an aerospace engineer. That's all, no? And I also want to... No, that after you become aerospace engineer, you can do. Yes. Okay. So let us first how to become an aerospace engineer. Or you don't want to even become an aerospace engineer, you can still work on India's space program. That's the next step that you want to do. So let me talk about your first part. If you want to become an aerospace engineer, you should get into engineering, right? So you know how to get into engineering? The best of schools in the country is IIT JEE. So after +2, you should write an IIT JEE. In 9th standard, if you decide very strongly, you can write an IIT JEE entrance examination. And if you write IIT JEE, you will not only get an IIT, there are so many other institutions. And if you get an admission to Indian Institute of Space Science and Technology in Thiruvananthapuram, that's also, you get an admission through IIT JEE entrance, main and prelim, both you have to pass. And main, you have to have a pass mark only. And the admission is through the prelims process. If you get IAST, you will get job in ISRO guaranteed. Okay. If you get pass from any other institution, there is no job guarantee in ISRO. Only in IAST, you get a job guarantee. Second method is you pass from any engineering college. In any department, it doesn't matter whether you study aerospace, mechanical, electronics, computer science, it doesn't really matter, chemical. You can become an aerospace engineer, but you have to write an ISR examination which conducts every year. There are 1.5 lakh applicants for 100 vacancies in ISRO. So it's a very competitive examination, 100 marks, 100 questions, and you prepare well, you can pass the exam with high marks. Interview is there, so we call for every vacancy 10 people for interview, only one will get through. And this is a tough examination. If you are ready, you prepare well, you can get through. That's why 100 people get every year. So you can be one of them. And if you don't do that also, you go for master's program in MTech. So we recruit MTech people, and that is normally using an advertisement for MTech from specific domain. And we do only an interview, sometimes no test. And if you still not get, you can do a PhD in aerospace. And you can register with ISRO. After the PhD, I want to work in ISRO. ISRO will call you for interview when they find such domains are interesting to ISRO. So many ways. And if you don't want to become an engineer, you can study biology. Still you can get into ISRO. You can study agriculture. Still there is a vacancy in ISRO. You can study ocean science. Possible to get into ISRO. You can study geology. There are geologists in ISRO. So, there are so many domains are absorbed in ISRO. You have to watch out. In whichever subject you study, there is a possibility, but engineering is the best way to get in. You study physics, like sir, you can work in ISRO. Chemistry, graduate and postgraduate, you can get into ISRO, but vacancies are small. Okay? And with all of that, you can also work in any of the private companies I mentioned. They also recruit people. And they give you similar salaries like ISRO, not poor salaries. Okay? Hello. Good evening, sir. I am Aishwarya Pradeep, a first year BTech student from College of Engineering, Talasheri. So, sir, I would like to ask you about your wonderful journey from being a BTech graduate from TKM Kollam to acquiring a master and PhD from highest institution like IISc Bengaluru and IIT Madras. And also you have achieved to become the chairman of ISRO. So, I would like to, sir, can you please share your wonderful journey? That is a long story. But I will tell you a very simple way. When I was studying in a school, that school had a pass percentage of 30%, SSLC. That was the type of the school. Malayalam medium school. But then some of my friends were wonderful friends, teachers. A few of them were excellent teachers. They were very great motivators. So in that school, I became the state topper. I never believed that I can become.
I state topper in, not in total. I was not the first rank holder. I was the 27th rank holder in that year. But I was topper in physics, chemistry, biology, and mathematics. Some combined, not in history, math, English, etc. We never studied properly. And I was so bad in English also at that time. So I continues to be also. So what makes a difference is your ability to study very well. So I had that friendship and that reading habits and learning habits at school time, which helped me. Then after joining engineering, I only realized that I wouldn't have even become engineer, but for a chance that I became an engineer. But there was nobody helping me to become an engineer also. And I had no desire to become an engineer because I was scared of writing IIT entrance during my pre-degree days. My classmates were writing IIT entrance, but I never wrote IIT entrance because I knew very well that I cannot go for IIT study because my father was not willing to pay for that. He told me that he doesn't have enough money to pay for IIT studies. So I dropped that idea. I never wanted to study even engineering. I wanted to study only BSc mathematics and become a school teacher. That was my ambition. But destiny took me somewhere, and then somebody applied on my behalf for engineering, and I got admission and I went there. Because I had a national merit scholarship, I studied engineering. Otherwise, I would have suffered because of my economics conditions at that point in time in my family. I wouldn't have even completed. But then after joining ISRO, it was my dream still to study in IIT. So after joining ISRO, ISRO sponsored me to go and study masters and PhD in these institutions, not before my graduation. After graduation, I joined ISRO. Of course, in graduation engineering, I passed with the second rank in the Kerala University at that point in time. So naturally, ISRO took me much before my graduation. My pre-final year itself, ISRO recruited me in ISRO. So that was really good because of academic capability. But masters came, I went to Indian Institute of Science because I tried for going for a masters for 10 years in ISRO. We were in PSLV project for 10 years. We were working on PSLV. And every time I apply for a master's project, ISRO will say, no, we cannot send you because there is a project running. You have to complete the PSLV, then only you can go. But 10 years I tried and I went for masters. Then after BTech, 10 years later, I did my masters. And 20 years later, I did my PhD. So I kept my desire to do my master's and PhD in top institutions because I never got that opportunity in my younger life. So I made it a point that I do it in my life because that was something which was wonderful to experience. And it changed my perception. Once you went to such institutions, your knowledge, your skill, your ability to understand complex things changed dramatically. And if I had not studied in Indian Institute of Science, Bangalore, I wouldn't have been a rocket scientist of that caliber who can do things like this. It would not have been. So all of you at least dream something. It will happen someday. Okay? You work on it over a period of time. Things will happen. So it is a result of burning desire. Good evening, sir. എൻ്റെ പേര് ദേവദർശി ശ്രീജിത്ത്. സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റ് കൺസ്റ്റലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ആള് ചെറിയതായി പോയി. പറയൂ. സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റ് കൺസ്റ്റലേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണെന്ന്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലോങ് ടൈമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈമിലായെന്ന്. ടെക്നോളജി മാറുന്ന റേറ്റ് ഇന്ന് വളരെ സ്പീഡിലാണ്. അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും. അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെക്നോളജി. അത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ടെക്നോളജികൾ ഓരോ വർഷവും പുതിയ ടെക്നോളജികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പലതരത്തിൽ വരും. അത് ഇലക്ട്രോണിക്സിലും വരും. അത് ചിപ്പുകളുടെ സൈസ് ചെറുതാവും, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ കൂടും, അൽഗോരിതങ്ങൾ പുതിയത് വരും. അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ഉപഗ്രഹങ്ങളും യൂസ്ലെസ് ആയി. കാരണം ആർക്കും ഇമേജസ് ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് അനലിറ്റിക്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും അനലിറ്റിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. ഒരിക്കൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ പല ഉപഗ്രഹങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ലെസ് ദാൻ കപ്പാസിറ്റിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ടെക്നോളജി മാറാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രെയിം വർക്കാണ് നല്ലത്. അതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ടെക്നിക്കൽ റീസൺ ഉണ്ട്. അത് കുട്ടിയായ തനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.
ഇതിനകത്ത് റേഡിയേഷൻ ഹാർഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോണ് സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് കേടായി പോകും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സിനകത്ത് ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ വരും. അത് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റല്ല, ഇലക്ട്രോണുകൾ, പ്രോട്ടോണുകൾ, പാർട്ടിക്കിൾസ് വെരി ഹൈ സ്പീഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ ഈ പുറത്തെ കവറെല്ലാം പിയേഴ്സ് ചെയ്ത് അകത്ത് കടന്നിട്ട് ഈ ചിപ്പിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളെ നശിപ്പിക്കും. ഇതിനെയാണ് സിംഗിൾ ഇവൻറ്റ് അപ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പുകൾ അത്തരം അപ്സെറ്റുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പുകളെയാണ് റേഡിയേഷൻ ഹാർഡൻ ചിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റാണ്. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിപ്പിൻ്റെ 50 ടൈംസും 100 ടൈംസും ഒക്കെയാണ് അത്തരം ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങൾക്ക് വില. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സിനും സ്പേസിൽ പോയ ഒരു ലൈഫുണ്ട്. ആ ലൈഫിന് അപ്പുറം പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 15 കൊല്ലത്തേക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ 50 ടൈംസ് വിലയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചാലേ 15 കൊല്ലം നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര കോസ്റ്റ്ലി അല്ലാത്ത ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ലാഭം എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്രോച്ച് വരാൻ കാര്യം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. Good evening, sir. My name is Jana Vijay. I'm from St. Joseph's Talsheri. I am studying in 7th standard. So my question for you is that I've seen some studies online that there have been some hints of life in Jupiter's Titan and hints of water in Mars. What is your opinion on that? Why I should give an opinion? You go and find out. See, these are matters of not opinion. These are matters of investigation. No, if you have a doubt there is a life, then you send a probe there, you send a scientific instrument there, measure it, find out. So do you know that there is life out there? You are not sure about it. So what will you do? You think about an experiment to find whether life is there. Suppose I given you a planet. You know how many planets we have found out till now? Around 5,000 planets. We call exosolar planets. Around 5,000 planets have been discovered by using observatories. So these planets, if I tell you this planet is there now, can you find whether life is there or not? How will you find out? You look there, if somebody is moving, then there is life. No. Bacteria is there, you will not find out. Plants are there, you will not find out. So what is a method to say there is life somewhere? Huh? What will you look for? Suppose Earth, if you look at Earth from moon, will you see any people there? No people. But still you can find out there is life by using spectroscopy. You can use spectroscopy to find gases and elements that are characteristic of life. One example is carbon. Another is the presence of oxygen. And another is presence of complex molecules. So you can do spectroscopy to find out all of this in the atmosphere of planets to find whether there is life. So this is a technique called remote monitoring of planets. This is being practiced. And we have a satellite coming up called Exoplanet to do exactly this work. You can also send a probe and find out. Okay? So there are different methods. Good evening, sir. Yeah. My name is Niranjan. I am from College of Indian Talsheri. My question is, sir, if ISRO got unlimited funding, what would be the first program or mission you would do in 1 or 2 years and why? I am not in ISRO now to answer that question. So you tell lot of money you will give? Lot of as an annual budget of NASA or other large space industries. See, I don't live in a world of dreams. I world in reality. So recently I have put a proposal to government to give me money, and government has given enough money. Recently I have put up a proposal for 1.5 lakh crores of rupees for next 10 years, and all the money is granted today. And that's why all the programs have been announced. Program to build new generation launch vehicle, program to build Bharati Antariksha Station, also program to build Indian to go to moon. All these programs are already announced, including 50 additional spacecrafts for building and launching in the next 5 years. That is a great enough work for us. And in fact, we find that in ISRO, there is not enough of people to do all this work. So today we have a lot of money sanctioned by government, but there is not enough people to do that work. That's the situation today. So I don't want more money. Sorry, sir. Okay, then we are running short of time, so that no questions are allowed further. We have to wind up the program because Dr. Somanath want to go early. So anyway, I express my sincere thanks for your
kind interaction. That interactions were very good. And certainly you keep it up. And I think after some more years, definitely one man from Pinarayi will go to the space. Thank you very much. And there will be a space company in Pinarayi. So who will create that space company in Pinarayi? I think some of you should join together. Young people should create and incubate a startup company in space to start from this place. Okay? Thank you so much for a wonderful session, Dr. S. Somanath, and thank you, Dr. Satish Kumar MK, for wonderfully moderating it. To present our token of love, I would like to invite Advocate V. Pradeepan, Coordinator, Pinarayi Perumal 2026, to please join us on stage. Now we are giving the memento to our moderator, Dr. Satish Kumar MK. Now we are moving on to the most exciting part of today's evening. The award for the best question goes to Devadarsh Srijit, Mambram UP School. Devadarsh, can you please come to the stage? A big round of applause for Devadarsh Srijit. And I request Dr. S. Somanath to please do the honors. Thank you, sir, and congratulations, Devadarsh. Over to Sergeant, sir. Just for the concluding remarks, it has been a wonderful session. 3 days. Day 1, Day 2, Day 3. Day 1 was space voyage. Officer Shubhanshu Shukla. Day 2, Commander Tommy, Abhilash Tommy. And Day 3 is Dr. S. Somanath. One was the space voyage, the second one was the sea voyage, and now from this little lovely earth, there is a gentleman who has done wonders, and he is a person, throughout I have been listening to him. I think both of us are of the same age. Because I was also at Kollam. You must be younger than me. No. Because I remember TKM College of Engineering, we used to look with wonder. I was the school student. The students going to TKM College of Engineering. He's a multi-science personality, multidisciplinarity, interdisciplinarity. Because these are the things that we were just watching. It's simply one kind of specialization that a person can work like this. A lot of lateral thinking, rhizomatic ആയിട്ട് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കെ ഈ ഒരു വഴിക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അയനം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം സാറ് ഇനിയും പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് അയനം ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയോടുകൂടി ഞാൻ സാർക്ക് ഈ പിണറായി കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററിലെ ഈ പിണറായി ടോക്സിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. Similarly, I express my gratitude to the moderator, Dr. Satish, and also I'm not lengthening because sir has to leave tonight itself. Wonderful audience you have been, listeners, people from various institutions, students, and also the lovely panelists who did a wonderful work. And special thanks to you, sir, for awarding your award to the little boy there. A big clap to all of you. Thank you very much. Have a lovely so we'll take one photo. We'll take one photo with all of us. Yes, thank you. So I'll come there. So can you take from here? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे
गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।